वेलकम टू माय चैनल। आशा करुचे आपण मैंने बहुत भलरे थे जगन्नाथ कृपार। तो आज आम अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ा जाऊँ साहित्य। तार ना हूँ विहंग विप्लव। तार लेखक होती महापात्र नीलमणि साहू। तो देखंतु किसी चित्र अच्छे एठी तो किछि गछरे किछि कोन देख पक्षी माने उड़ुछंती। एडा गोटे पक्षी, एडा दीटी पक्षी, एडे कोन एठी गुंडुची मूषा काऊ सब देख केते विभिन्न प्रकार पक्षी अछंती। देख घर तैयारी करा जायछि सब एमती सब अछंती। तो चलो पढ़िबा। थर थर करी 3 थर आंब गछर डाल रे बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। मात्र 3 थर जाक बुढ़ा मांकड़ सही डाल रे डेई ता बसा को भांगी देउछि। जेते काकुते मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिबा को नाही। तो कौन पिला माने से कहिछि ना से जेते थर से बसा माने आंब गछरे जेते थर से बसा बांधुछि डाल रे सेते से बुढ़ा मांकड़ आसी सब तार भांगी दउछि तार बसा। कौन केते थर भांगिलानी बसा ना 3 थर जाक तार बसा भांगी सारलानी। जेते काकुति मिनती करे कहले भी से बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनु नहीं। तो का कथा पिला माने से हलदी बसंतर कथा से बुढ़ा मांकड़ सुनु नहीं। जेते बसा बांधिले भी ता बसा से आसिक भांगी दउछि। तो तापर देख माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन रहिबो। तो से जो माँ हलदी बसंत मुंडरे पिला माने चिंता पड़िबनी बा केमिति तार माने कौन पिला माने तो आगकू माने ऋतु पुणी परिवर्तन हो ना। देख वर्षा ऋतु आसीबो, ग्रीष्म ऋतु आसीबो, हेमंत ऋतु आसीबो, तापर माने 6टी जक ऋतु आसीबो। तापर पिला माने तार दिन को दिन देख से जेते माने कौन जेते बसा बांधुछि सेते से बुढ़ा मांकड़ आसे भांगी दउछि। तो कौन करिबो से माँ हलदी बसंत। तो तार सहारा बा किए। बसंत ऋतु आ केते दिन रहिबो बहुत चिंता लगिला ताकू। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कषि भी धरिलानी आ अल्प दिन रे पाची हलदी गुरु गुरु दिसिबो हैला। बुदा मानकरे सगड़ बाटुआ कली पाची लाल टह टह दिसिबो। जेते बेलकू जदि छुआ हो जाइथिबे तेबे सिना सेमानको कुनी कुनी थंटरे एही सब मिठा पाचिला कली आधार देबो। छुआ सब चंचल बढ़ी जिवे। तो से कौन पिला माने जेहेतु से माँ जानिच मार मन केमिति। तो से कौन भाभी पिला माने ना ऋतु भी परिवर्तन हो जिवो। आउ कौन ता मुंडर भी बहुत बड़ चिंता जे बुढ़ा मांकड़ तार बसा भांगी दउछि। से कौन भावुछि ता छुआ जेते बळे हेई जिवो तो से जो कुनी कुनी थंटरे मिठा पाचिला कली सब छुआ माने कौन थंटरे खुंटी 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 जो खाइबे ताको बहुत भल लगे बोली से एथिरे कहिछि। कौन चंचल बढ़ी बोली कहिछि। किंतु ए घर भंगा बुढ़ा मांकड़ ता मूलरू बसा रखाई देउ नाही। अरे सत कथा तो जेते बळे तार बसा रखाई दउ नाही तो तार छुआ माने कौन खाइबे कौठी रहिबे तार छुआ माने। से कौन कहছে घर भंगा बुढ़ा मांकड़टा ता मूलर तो बसा रखु ना मो छुआ माने कौन खाइबे कौठी रहिबे कौन करिवे। डेणा मिलाई कौठे उड़ीबे। तो से अंडा देव केबे आ छुआ फुटिबे केबे। ये तो घर भांगी दउछि। छुआ फुटिबे केबे आ अंडा देबे केबे। से कौन हलदी बसंत माँ एमती सब भाबुछि हैला। कुळु कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु माने तांको शब्द एटा से वर्णना करछन्ते। आ किए वर्णना करछन्ते ना हमर महापात्र नीलमणि साहू। पुरुष हलदी बसंतटी कुआडू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिशुथाए। आशा पिलाने से जो माँ हलदी बसंत तार कौन से पुरुष हलदी बसंतटे आसी कुआडे बुली बुली आसी से माँ हलदी बसंत पाखरे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी पूरा खरारे। पिला माने आमे एटा खरा सीजन चलुची तो खरारे आमे मध्य कौन खरा को बाहरी पारू। ठीक सेमिति पिला माने तांको भी जीवन अच्छी। तो ये जो कौन ये जो घर माने कौन पर घर भंगा जो बुढ़ा मांकड़टी सब बड़े माने हलदी बसंतर कौन बसा को भांगी दउछि। बहुत चिंतार अच्छी हलदी बसंत माँ। तो आसिकी कौन आम हलदी बसंत बापा सेठी बसी पइले। तो कहिल
କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଆଖପାଖରେ ଆଉ କୋଉ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଛୁଆ ଫୁଟିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ମା ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଆଖପାଖରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ବି ଖାଲି ନାହିଁ। ତ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ରହିସାରି ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କେତେକ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଛୁଆ ବି ଫୁଟି ସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି କ'ଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମା ତାର କ'ଣ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେହି ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ସେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଛୁଆ ବି ଫୁଟି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆମ ଆଖପାଖ ଗଛ ଖାଲି ବି ନାହିଁ। ତ ଛୁଆ ବି ସମସ୍ତେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲା। ତ ତାପରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ବାଧ୍ୟ ତ କାନ୍ଦି ପକାଇବ ନା ପିଲାମାନେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସେହି ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ କହିଲା? ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏମିତି କହୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କାଉ ଆସିଲା। ଗଛ ତ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଉ କୋଇଲି ସବୁ ଥିଲେ, ଦେଖିଛ ଫଟୋରେ। କା 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 କରି ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଡାମରା କାଉ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଡାମରା କାଉ ପିଲାମାନେ କା କା କରି ଆସିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ତ ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡାମରା କାଉଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲା ନା, କ'ଣ କହିଲା? ସବୁ ଶୁଣିସାରି ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଡାମରା କାଉ କହିଛି? ନା ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ସେ ଡାମରା କାଉ କହିଲା, ତମେ ବହୁତ ଭୀରୁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର, ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, କାଉମାନେ କ'ଣ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରନ୍ତି? ନା, ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, କହିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାମରା କାଉର ଉପରେ ତାଙ୍କ କାଉମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କିଏ କରେ, ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛି। କ'ଣ କାହାକୁ କହିଛି? ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଛି। କିଏ କହିଛି? ନା ଡାମରା କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ତାର ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାକୁ କହିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ବି ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ, କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, କା 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 କରି ଗାଳି ଦେଉଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବସା ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଡାମରା କାଉର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ। ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ତାକୁ ଏତେ କଥା କହିଲୁ ତଥାପି ସେ ଶୁଣୁନି। ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି, ତ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଦେଖିଛ ବସନ୍ତରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭରାରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଥାଏ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୁହଁ ସେ ବୋଲି କହିଛି। କାହାକୁ କହୁଛି? ଡାମରା କାଉକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିର୍ ଚିର୍ ଚିର୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା ଦେଖ। କାଉ ତାର ଡଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକିଦେଲା ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପାରା ଆସିବା ହେଉ ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପାରା ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବା
ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ ସେ କହିଲା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏକଥା ସବୁ କିଏ କହୁଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଡାମର କାଉ କହୁଛି। ପୁଣି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ କରି ପୁଣି ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପିଲାମାନେ ନା ସେ ମାନେ କହୁଛି, ସବୁ ମଣିଷ ତ ସବୁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲାକି ମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ପାଇବୁ? କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ଗୀତ ତୁମର ସେହି ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ଦିନ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ କହିଲା? ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କାଉ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡାମରା କାଉ ଅଛି। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସାରି କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମେ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ସେ କ'ଣ କହିଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କିଏ ଡାମରା କାଉ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ତାର ମାନେ କ'ଣ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା ବୋଲି ସେ କହିଛି। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଖୁଣ୍ଟ ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। କିଏ ପିଲାମାନେ? ବଗ। ବଗ ସବୁଦିନେ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କିଏ ସେଇଟା? ସେ ବଗ ହେଲା। ବଗକୁ ଦେଖିଛ କି ନା ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ, ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁଆ ସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ। ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସାରି କହେ, ବଗ ଟିକେ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କିଏ କହିଲା ବୋଲେ ଶୁଆ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସତ କହିଛି ଶୁଆ ନା? ଜାଣିଛ ବଗ କେମିତି ମାଛ ଖାଏ ତାର ଥଣ୍ଟରେ? ସାରି କହେ, ବଗ ଟିକେ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନର ଗର୍ବ ଆଉ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତ କ'ଣ ସେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ନା ପିଲାମାନେ? ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ସୌରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, କ୍ୱକ୍ କ୍ୱକ୍ କ୍ୱକ୍। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କାଉ ଆଉ କ'ଣ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱର ଆଉ, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହଉନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ? ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର
ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗ ରହି ଅପବାଦର ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ତ ଭଲ କଥା କହିଛି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ କାଉଠୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଉର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା।